गत एपिसोड रे आपण माने देखिले जे कोमल मूवी देखिवा पई निज पेन ड्राइव को टीवी रे लगेला आ मूवी प्ले हैला मात्रे ही समस्ते छिड़ा हे गले। एबे आगकू मो केबे भाबी नथिली जे डेड काव्या को हैरान करबा पई स्नेहार सहाय्य करिवे। तुमे एमिति काई कलो? काव्या कांदी कांदी रूम को चली गला। अरे टिके मो कथा तो सुनो। मते किछि सुनिबार नाही। राज आउ रवीश ऑफिस चली गले। तू मो पाई एठी घर बाहरे बगीचारे गदी पकई दे, से पर्यंत मु एठी सिद्धि करूथिबी। काम्या गुरुजींको पाई सबो व्यवस्था बाहरे करई देला। राज निज सांग विनीत को कॉल कला। विनीत मते तोर सहाय्य दरकार। हाँ भाई क तू तो जानिछु काली मु काव्या को बिना किछि दोषरे समस्त सामना रे गाली दे देथिली। मु ताकू मनेइबा को चाहूची। तो प्लान कौन करिछु तू? राज विनीत को सबो प्लानिंग कहिदेला। हाँ ठीक कथा, आमे एमिति ही करिबा। आउ एथिरे कोमल भी आमर सहाय्य करिवो। स्नेहा आउ रवीश सॉरी कार्ड बनेइले आउ काम्या को सॉरी कहिले। सॉरी मते सॉरी कहले कौन हेबो? काव्या कथा कौन जहा को तुम पई दुखिएबा को पड़िला? आंटी आगे तुम्हें क्षमा कर दियो, आमे काव्या सह भी कथा है जीबू। काम्या दुहिं को पठेई देला। मु काव्या तो क्षमा मागिबिनी। अरे सतरे क्षमा मागिबार नाही, खाली ड्रामा करिबार अछि। स्नेहा रवीशर कथा मानी काव्या पाखकू चली गला। मते तो सहित कथा हेबार अछि। हाँ कह। मते एमिति करिबार नथिला, मते क्षमा करि दे। काव्या किछि कहिबा पूर्वरु ही कोमल आसीगला। काव्या रेडी हे जा, हमको बाहर को बुली जिबार अछि। ना मोर मन नाही, किंतु तते जिबाको पड़िबो, ताहेले तो मन ठीक हे जिवो। ठीक अछि मु रेडी हे के आसुची। ठीक अछि मु गाड़ी पाखरे तो अपेक्षा करूची। कोमल तळे आसी छिड़ा हे गला। आउ काव्या मध्य पिंक कलर र साड़ी पिंधी चुट्टी खोला करी भल भावरे रेडी हेई आसीगला। वाओ ब्यूटीफुल, तू बहुत सुंदर लागुछु। काव्या हसीदेला। हौ चल जिबा, आमे कुआडे जिबा की? तू नीचे जाइकी देखि नबू। ठीक अछि। कोमल कार ड्राइव कला आउ काव्या साइड रे बसीगला। ई स्नेहा तो पाखो को काई आसीथिला? बास किछि नुहे, सॉरी कहिबार ड्रामा करूथिला। अच्छा कौन हेई जिबो ए सब कले? हौ छाड़, आमे तांको विषय कथा ही निज मूड खराब करिबानी। किंतु तू तो जानिचु से तांत्रिक भी घरे ही अछि, आउ रवीश आउ स्नेहा भी अछंती। हाँ एमाने मिसी किछ ना किछ तो करिबे। एथिरे कौन रहस्य अछि हमको जानिबा को हेबो। कोमल आउ काव्या कथा हेउ ही थिले कि सेतिकी बेले काव्यार दृष्टि आकाशरे उडुथुबा गोटे बेलून आडको गला। मते बैलून्स बहुत भल लागे, देख केते भल लागुची ना? हाँ बहुत सुंदर। कोमल देख आहुरी बैलून्स आसीगला, ता ऊपर के काव्या भी लेखि देइची। केते भाग्यशाली से झियो जहा पर एटा लेखा हेची। दुखी काई होजु? कौन तू ए जाई राज को क्षमा करिनु? काव्या चुप रहिला। आउ एबे एका सहित हार्ट शेप रो नाली रंगर बहुत गुड़िए बेलून जहा ऊपर आई लव यू काव्या लेखा हेथिला आसिकी गाड़ी ऊपर ही उड़ीबा को लागिले। एया देखी कोमल गाड़ीर स्पीड कम करिदेला। बहुत भल लागुची मते। कौन तू गाड़ी साइड रे रखिबू? हाँ निश्चय, एमिति भी आमे एठिकी बुलिबा को आसीचो। कोमल गाड़ी साइड रे अटकाई देला। काव्या गाड़ीरू बाहर को आसी गोटिए बेलून को धरिबा पई चेष्टा कला। सेतिकी बेले ऊपरू गोटिए हेलिकॉप्टर गला आउ सेथिरू गोलाप आउ पद्म भली सुंदर फूल काव्या उपरे पड़िबा को लागिला। काव्या ऊपर को देखी गोल गोल बुलिबा को लागिला आउ खुशी रे नाचुथिला। मु किछि स्वप्न देखुची की? कोमल दूररे गाड़ी पाखरे छिड़ा हेई हसुथिला। आजी काव्या को एते खुशी देखी बहुत भल लागुची। सेतिकी बेले काव्या पाखकू गोटिए बड़ पिंक कलर बेलून आसिला आउ काव्या ताकू धरिबा पई चेष्टा कला, किंतु बेलूनटी पुणी पछकू फेरी जीवाकू लागिला आउ काव्या मध्य ता पछे पछे जीवाकू लागिला। बेलूनटी शीघ्र उड़ी उड़ी जाउथिला।
କାବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟା ବେଲୁନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା ତ କାବ୍ୟାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲରେ ବାଜିଲା ଆଉ ତା ଧ୍ୟାନ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଗଲା। ୱାଓ, ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲତୋଡ଼ା ଆଉ ଗୋଲାପର ଫୁଲରେ ରାସ୍ତାରେ ହାର୍ଟ ବନା ହେଇଥିଲା। କାବ୍ୟାଠାରୁ ବି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟେଡି ବିୟର ଥିଲା, ଯାହା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପର ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଥିଲା ହାର୍ଟ ସେପ୍ର। ତଳେ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଦୀପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସରି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟର ବକ୍ସ ଥିଲା। ଏଇସବୁ ଦେଖି କାବ୍ୟା ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ସାରିଥିଲା ଆଉ ଖୁସି ହେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏଠି ତ ମୋ ନାଁ ସହିତ ସରି ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏସବୁ କିଛି ରାଜ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ରାଜ ହିଁ ଏସବୁ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଏଠି କୋଉଠି ଲୁଚିଥିବ। କାବ୍ୟା ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ଆଉ ଟେଡି ବିୟରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ତାପରେ ଟେଡି ବିୟର ହାତରୁ କାର୍ଡଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କାବ୍ୟା କାର୍ଡକୁ ପଢ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତୁ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ବି ପାଉ। ମୁଁ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା ତୋ ସହିତ। ମୋତେ ବି ଏକଥା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୋ ନିଜର ରାଜ। କାର୍ଡ ପଢ଼ିକି କାବ୍ୟା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଟେଡି ବିୟରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା, ଯେଉଁଠି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମିଳିଲା ଆଉ ରାଜ ଆସିଗଲା। କାବ୍ୟା, କ'ଣ ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କଲୁ? କାବ୍ୟା ଏବେ ରାଜକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନେଲା। କୋମଲ ଆଉ ବିନୀତ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ାହି ଏଇସବୁ କିଛି ହସି ହସିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉ। ହଁ, କରିବା। ରାଜ ଆଉ ବିନୀତ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ବୁକ୍ କରି ସେଥିରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସହିତ ବସିକି ଖାଇଲେ। ଆରେ କୋମଲ, ତୁ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ। ହଁ, ଆଇଡିଆ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖ, କାମ ବି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଥିପାଇଁ କୋମଲ ମତେ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଲା। ଏବେ ବୁଝିଲି ମୁଁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ହସି ହସି ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ଗୁରୁଜୀ ପୂଜାର ପ୍ରବନ୍ଧ କଲେ ଆଉ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରାଜ, ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟା ଏଯାଏଁ ଆସିନି। ମା, ମୁଁ ଏବେ ଡାକିକି ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ କାବ୍ୟା ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଆସିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବେଲପତ୍ରରେ ସଜେଇଲେ ଆଉ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ରହିଗଲା। ଆ କାବ୍ୟା, ବସ୍। କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିଲାନି। କ'ଣ ହେଲା କାବ୍ୟା? ଆଗକୁ ଆ। କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟାର ଆଖିରେ ବେଲପତ୍ରର ଚିତ୍ର ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ସେସବୁ ତାକୁ ତା ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ରହସ୍ୟ ବାହାରିବ। କ'ଣ ହେଲା କାବ୍ୟା? ଆଗକୁ ଆ। ହୋମର ନିଆଁ କାରଣରୁ ଘରେ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଝରକା ଖୋଲି ଦଉଛି। ବିନୀତ ଉଠିକି ଯେମିତି ଝରକା ଖୋଲିଲା, ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ଝଡ଼ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଘରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିନୀତ ପୁଣି ଥରେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ଆଉ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପବନ ଟିକେ କମିଗଲା ତ କାବ୍ୟା ପୂଜାରେ ଆସି ବସିଲା ଆଉ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପବନ ସହିତ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଗୁରୁଦେବ? ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାବ୍ୟା କିଛି କରିନଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ କାବ୍ୟାକୁ ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂରା ପରିବାର ଲୋକେ କାବ୍ୟାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଗୁରୁଜୀ। ଆରେ କିଛି ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ, ଛାଡ଼। ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଯେ କାବ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ। ଏ କଥାରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଉଜ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କୋମଲ ବିଷୟରେ ଶବ୍ଦ ହିଁ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିନୀତ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିନୀତକୁ ମଝିରେ ଅଟକେଇ, ବିନୀତ, ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମ ବିଗାଡ଼ି ଦଉ। ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ବାସ୍। ଏବେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସ୍। ଏବେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେ। ରବିଶ, କାମ୍ୟା,
ମତେ ତୁମ ଘରେ ନାଗ ବା ନାଗୁଣୀର ବାସ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଗୁରୁଜୀ, ଆମ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଥର କହିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମାନିଗଲେ। ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ଆହୁରି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ନାଗୁଣୀକୁ ଧରି ତତେ ଦେଖେଇଦେବି। ସେ ଦିନର ପୂଜା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ପୂଜା ପରେ କୋମଲ କାବ୍ୟାର ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ୟାର କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ ତ ଭାବେ ଯେ ଇଏ ତା ଗୁରୁ ବୋଲି। ଆମ ପାଖରେ 3 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କିଛି କଲା ତ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେନି। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ୟାର କିଛି ଉପାୟ ଖୋଜିବା। ଏବେ ତୁ ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳେ କଥା ହେବା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରବିଶ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ସ୍ନେହାର ମା କାମିନୀ ଆଉ ବାପା ସୁଧୀର ଆସିଗଲେ। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ତୁ ଏଠିକି ଆସି ଠିକ୍ କଲୁ। ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ ଏଇ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି, ତ ଭାବିଲି ଯେ ସ୍ନେହା ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭେଟ କରିନିଏ। ତୁମର ତ ଘର, ଏବେ ଆସୁଥାଉ ଏମିତି। ଭାଉଜ, ସ୍ନେହା କୋଉଠି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଠି ଥିବ, ଏବେ ଡାକି ଦଉଛି। ସ୍ନେହା, ଝିଅ ଦେଖ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ନେହା ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ସ୍ନେହା, ତୁ ଦୂରରେ କାହିଁ ଅଛୁ? କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ, କହ। ସ୍ନେହା ରବିଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ତ ରବିଶ ଜାଣିଗଲା ଯେ ସ୍ନେହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ବୋଲି। ଝିଅ ସ୍ନେହା, ତୁ କ'ଣ ମା ବାପାଙ୍କଠାରୁ କିଛି କଥା ପାଇଁ ରାଗିଛୁ କି? ତୁ ୟାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? କିଛି କହ ଝିଅ। ସ୍ନେହା ବୁଝିଗଲା ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାପା, ତୁମେ ହଠାତ୍ ଆସିଗଲ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଝିଅ, ଆମେ ବି ତ ତତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବନେଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଝିଅ, ତୁ ତ ଘରେ କେବେ କିଛି ବନେଇନୁ, ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁଣି। ସ୍ନେହା ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାର ନକଲି ସ୍ନେହା ହେବାର ରହସ୍ୟ କେହି ଜାଣି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ସ୍ନେହାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛୁ। ସ୍ନେହା, ତୁ ଏବେ କିଚେନକୁ ଯା। ସେତିକିବେଳେ କାବ୍ୟା ଆଉ କୋମଲ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସୁଧୀର ଆଉ କାମିନୀ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ ଆଣିଛ। ହଁ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ। ରବିଶ କିଚେନକୁ ଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ସ୍ନେହା, କାହିଁକି ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛୁ? ଦେଖ, ତୋର କେତେ ଝାଳ ବହୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ନକଲି ସ୍ନେହ ହେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ମା ବାପା ତ ଚିହ୍ନି ନେବେ ନା। ହଁ, କିଛି ଭାବିବା। ତାପରେ ରବିଶ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରବିଶ ସ୍ନେହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ମୟୂରୀ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମତେ କାଳଗୁରୁ କାବ୍ୟର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୟୂରୀ ସ୍ନେହା ରୂପରେ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୟୂରୀ ରୂପ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ସ୍ନେହା ହେଇ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। ଆଇଡିଆ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ସ୍ନେହାକୁ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ରବି ସ୍ନେହାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତା ଆଖିରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସ୍ନେହା ବାହାରକୁ ଆସି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ନେହା ଏତେ କାହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି? ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେ। ସେତିକିବେଳେ କାବ୍ୟା ଆଉ ସ୍ନେହାର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ତୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯିବେ। ସ୍ନେହା ମୟୂରୀ ଉଠିକି ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା। ସେଠି କୋମଲ ଆଗରୁ ହିଁ ଥିଲା। ସ୍ନେହାର ମା ବାପାଙ୍କ ସହ ବି ଛଳନା କରିଦେଲୁ? କାଇଁ, ତୁ ବିନା ଛଳନାରେ ଏଠି ରହୁଛୁ? କୋମଲ ରାଗିଯାଇ ସ୍ନେହାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଜିଭ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା କଲା। ସ୍ନେହା ବି ନିଜ ମୟୂରୀ ରୂପରେ ଆସିଗଲା ଆଉ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲା। କୋମଲ ନାଗୁଣୀ ରୂପ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ବିନିତ୍ର ପାଟି ଶୁଭାଗଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଗଲେ। ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ କୋଉଠି ଲୁଚିଛ? ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ନା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ରାଜର ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି। ରାଜ, ବିନୀତ, କୋମଲ, କାବ୍ୟା
ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ରାଜ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନେହା ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇଗଲା। ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଲା। ସେତିକିବେଳେ ସ୍ନେହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଏଠିକି କାଇଁ ଆଣିଛ? ଆରେ କାହିଁକି? ତୋତେ ଏ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି? ନା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ଆମେ ଏଠିକି ବେଳେବେଳେ ଆସିଥାଉ। ଏବେ ବାହାରେ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ କି ଭିତରକୁ ବି ଯିବୁ? ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସରି ଭାଇ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ବିନୀତ ତ ପୁରା ଭୋକିଲା ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଧୂଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ଧୂଳି ଜମି ଯାଇଛି। ତ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ୟାକୁ ସଫା କରିଦେବା। ମୁଁ ତ ଖାଇବା କଥା ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ନା, ମତେ ଧୂଳିଠୁ ଆଲର୍ଜି ଅଛି। ଏଠିକି ବେଶୀ କେହି ଆସନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଧୂଳି ଜମିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ସଫା କରିଦେବା। ଯଦି ଏମାନେ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ନ ହେଇଯାଉ। ହେ ଭଗବାନ, ରକ୍ଷା କର। ସେତିକିବେଳେ କୋମଲ ସ୍ନେହାକୁ ପଛପଟୁ ଡାକିଲା। କ'ଣ ଭାବୁଛ ମ୍ୟାଡମ୍? କିଛି ନୁହେଁ, ବାସ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖି ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ସ ଓକେ ଡିୟର, ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆରାମରେ ବସିଯା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସ୍ନେହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ବୁଲି ନେବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଲ କଥା। ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଧୂଳି ଖାଇବି ବସିକି, ଆଉ ତୁମେ ଆରାମ କରିବ। ତୁ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଚାଲ। ରାଜ, ତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଦେଖା ନା। ଦେଖ, ଇଏ ତୁମର ହିଁ। ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମେ ବୁଲିପାର। କୋମଲ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହଲ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ୱାଓ, ଏଠି ଇନଡୋର ଗେମ୍ସ ବି ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ବିନୀତ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବସିକି କଥା ହୁଅ। ଆମକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ କାମ ସାରି ଆମେ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକିବୁ। ବିନୀତ ଆଉ ରାଜ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ବାଲକୋନି ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ଏମିତି ବି ତୁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ? ଖାଲିଟାରେ ଝଗଡ଼ା କରନି, ନହେଲେ ଜୀବିତ ରହିବୁନି। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମତେ ଏମିତି କହିବୁ? ରହ, ତତେ ଏବେ ଦେଖୁଛି। ସ୍ନେହା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହାତରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଧରି କୋମଲ ଆଉ କାବ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ପ୍ରତି ବଦଳରେ କୋମଲ ମଧ୍ୟ ରାଗରେ ଆଖି ନାଲି କରି ନିଜ ଲମ୍ବା ଜିଭ ବାହାର କଲା ଆଉ ସ୍ନେହାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଲା। କାବ୍ୟା ଏସବୁ ଦେଖିକି ରାଗିଗଲା ଆଉ କାବ୍ୟା ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଆସି ବହୁତ ରାଗରେ ପାଟି କଲା। ହାତ ପଛକୁ ଆଉ ମୁହଁକୁ ଆଗକୁ କରି ସେ ନିଆଁ ସହିତ ଶକ୍ତି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହା ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ପୂରା ହଲ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ବିନୀତ ଆଉ ରାଜ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାବ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏସବୁକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ଆରେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ହଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ତୁମେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଆମକୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆମେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଓଃ, ଆମ ବିନା ଫୁଟବଲ ଆଉ ଆମକୁ କାମକୁ ପଠେଇଦେଲ। ଏସବୁ କଥାରେ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ପୁଅମାନେ ଟିକେ ପଛୁଆ, ଯିଏ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିଯାଆନ୍ତି। ତା ଥେଇଆ। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଏବେ ପୁଣି ଚାଲ କାମକୁ ଯିବା। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବି ସାଥିରେ ନେଇଯିବା, ନହେଲେ ଇଏ ଆଉଥରେ ଖେଳିଲେ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଯିବ। ବିନୀତର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୋଉଠି ଅଛି ତୁମ ସରପ୍ରାଇଜ? ପ୍ରଥମେ ଭିତରକୁ ତ ଆସ। କାବ୍ୟା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ରୁମ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସୋଫା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ବି ଥିଲା। ବିନୀତ ଆଉ ରାଜ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଲୁନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ଆଉ ହେପି ବର୍ଥଡେର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷ୍ଟିକରଟିଏ ବି ଥିଲା। ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବି ରଖାହେଇଥିଲା। ସୋଫା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବକ୍ସ ରଖାହେଇଥିଲା।
କିଛି ମହମବତୀ ବି ଜଳୁଥିଲା। ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବାଲକୋନି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ବାଲକୋନିରୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲାରୁ ଝରଣା, ଗଛ, ଫୁଲ, ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ ସଜା ହେଇଛି? ଏବେ ତୁମେ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲ। କଣ? ହଁ ହଁ, ଆଜି କାହାର ବର୍ଥଡେ ଅଛି? ଭାଉଜ ଆଜି ମୋର ବର୍ଥଡେ, ଆଉ ସେଇଟା ତୁମର ସରପ୍ରାଇଜ। ବର୍ଥଡେ ତୁମର ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ ମୋ ପାଇଁ? ୟେସ୍, ମୁଁ ମୋ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ନିଜେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛି, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ମୋର ବର୍ଥଡେ କେବେ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ସରପ୍ରାଇଜ। ହଉ ଆସ ଏବେ କେକ୍ କାଟିବା। ରାଜ, ତୋର ଗୋଟି କଥା ମନେ ଅଛି? ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତୋ ବର୍ଥଡେରେ ହଁ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କାବ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଏବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। କହ ରାଜ। ଭାଇ ନା ନା, ଏଇଟା କହିବୁନି। ଆଉ ମତେ ବି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କହିଦଉଛି। ରାଜ ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତ ଦିନେ ରାଜର ବର୍ଥଡେରେ କେକ୍ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ପୁରା କେକ୍ ଥରକରେ ଉଠେଇ ଖାଇ ନେଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବିଲେଇ ଖାଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ପରେ ଯେବେ ମୋ ମୁହଁରେ କେକ୍ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିଲେ ମା ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ନେହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସ୍ନେହା ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କଥା କଣ ସ୍ନେହା, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ନା କିଛି ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆସିଯା ଏଠି, କେକ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସ୍ନେହା ଯାଇ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବିନୀତ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ବିନୀତ ଛୁରୀ ହାତରେ ଧରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ସେଠିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଆସିଗଲା, ଆଉ କେକ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଦେଇ ବାଲକୋନିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋ କେକ୍କୁ ଆଉ କିଏ କାଟିଦେଲା। ତୋ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ତୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତି। ରାଜ କେକ୍ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ରାଜ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଥଟ୍ଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ? କେକ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଖୁମ୍ପିଲା, ଆଉ 3ଟା ଦାଗ କେମିତି? କାବ୍ୟା, କୋମଲ, ସ୍ନେହା ଆଉ ବିନୀତ ସମସ୍ତେ କେକ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ହଁ, 3ଟା ଦାଗ ଅଛି। ୟା ମାନେ ପକ୍ଷୀ 3ଟା ଥିଲେ, ନହେଲେ 3ଟା ଥଣ୍ଟ। ନା, 3ଟା ଥଣ୍ଟ। ଏସବୁ କିଛି ଲଜିକ୍ ନୁହେଁ। ସେତିକିବେଳେ ପକ୍ଷୀଟି ପୁଣି ଆସିଲା, ଆଉ କେକ୍ ଉପରେ ବସିକି ଉଡ଼ିଗଲା। ପକ୍ଷୀଟିଏ ଥିଲା ଯାହାର ରଙ୍ଗ କଳା ଥିଲା, ଆଉ ତାର ବେକ ପାଖରୁ 3ଟି ମୁହଁ ଲାଗିଥିଲା। ତାର ଆଖି ନାଲି ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଣା ଥିଲା। 2ଟା ମୋଟା ପଞ୍ଝା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁନିଆ ନଖ ଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିପଦ। ଓଃ, ଇଏ ତ ସେଇ ମହାଶୟ ଯିଏ ମୋ କେକ୍ ଖରାପ କଲା। ଆସିଯା ଆସିଯା, ଏବେ ଖାଇନେ। ଏବେ କାହିଁ ଦୂରରେ ବସିଛୁ? ଥଣ୍ଟ ବି 3ଟା ଅଛି। ଇଏ ଥଟ୍ଟାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷୀଟି ଜୋର ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ବାହାର କଲା, ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ ବାଘ ରାଜ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଲା। ରାଜ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। କାବ୍ୟା ରାଜ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ କୋମଲ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ରାଜ, ବିନୀତ, କାବ୍ୟା ଆଉ କୋମଲ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ରାଜ ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଉପରକୁ ଚଲେଇଦେଲା। ଗୁଳିଟି ପକ୍ଷୀର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କାନ୍ଥରେ ଯାଇ ବାଜିଗଲା। ତାପରେ କାବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚିକି କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀ ଡରିକି ପଳେଇଗଲା। ଚାଲ, ରକ୍ଷା ମିଳିଲା। ଆରେ, ଏସବୁ ମୋତେ କାହିଁ ମିଳନ୍ତି? ଦେଖନା, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆରେ, ତୁ କ'ଣ ଏଠି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତୁ? ନା ଭାଇ ନା, ଆଜିର ସିନ୍ରେ ହିଁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ନା ନା, ମତେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ରହ ସ୍ନେହା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବା। ରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଦେଖେଇଲା। ଆରେ ବାସ୍, ଆଉ ବୁଲିବାନି, ମୁଁ ଥକିଗଲି। ଏମିତି ବି ତୋର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କେଜାଣି କୋଉଠୁ କ'ଣ ବାହାରି ଆସିବ। ତୁ ଟିକେ କମ୍ କଥା କହ, ଆଉ ଚାଲ ଏବେ, ତତେ ବି ବୁଲେଇବି। ରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୁଲେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ର ତାଲା ଖୋଲିଲାନି। ତ ରାଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ନା ରାଜ, ଏଇ ରୁମ୍ ବି ଦେଖା, ଯେ ଏଥିରେ ତୁ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚେଇଛୁ? ତାଲା ଖୋଲୁନି। କାବ୍ୟା ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଲାକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଏ ତାଲା କେମିତି ଖୋଲିଗଲା? ତାଲା ଖୋଲିଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ଯାଇ ଗୁପ୍ତଧନ ଦେଖିବା। ନା ନା, ଭିତରକୁ ଯାଅନି।
ସ୍ନେହା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇ ଦେଖିଲେ। କେହି ବି ଭିତରକୁ ଯିବନି। କାହିଁକି ଭିତରେ ଭୂତ ଅଛି କି? କିଏ ଜାଣି ଯଦି ଏମାନେ ବି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବେ। ଆରେ ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତ କୁହ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ନା, ମୋ ଆଡୁ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓ ଏବେ ବୁଝିଲି, ତ ଲେଡିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ। ହଁ ଭାଇ, ପୁରା ସତ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସ୍ନେହା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଯାଇକି ଏପଟ ସେପଟକୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୋଉଠି କିଛି ମିଳିଲାନି। ଓଫ୍, ଆଜି ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ବାକି ସମସ୍ତେ ବି ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ହଁ ଦେଖ ନା, ଏଠି ଖାଲି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଉପରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଛି। କାବ୍ୟା ଆଉ କୋମଲ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଖାଗଲାନି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲଟିଏ ଉଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏଇଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ନା ଚଢ଼େଇ ଘର? ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ କୋମଲର ଆଖି ଗୋଟିଏ ଆଲମିରା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଲମିରାରୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା। ସ୍ନେହାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦି କରିବା, ଷ୍ଟୋରୁମକୁ କାହାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା, ଆଉ ଏବେ ଏ ଆଲମିରା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା କପଡ଼ା, କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ସେ ଚଢ଼େଇ। କୋମଲ ନିଜର ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରି ଦେଖିଲା। ଓ ତାହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ ମାୟାବୀ ବହୁରୂପୀ। ୟା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଲ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଓହୋ, ଏବେ ବି କ'ଣ ଭାବୁଛ? କେବେ ଆମ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଯାଅ ମ୍ୟାଡମ୍। କୋମଲ ବିନିତ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଘରେ ପିଲାମାନେ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅଶୋଇଥିବେ। ଏ ସ୍ନେହା ବି ଆଜିକାଲି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲାଣି। ମା ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ବି ସେ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ହଁ, ବହୁତ ରାତି ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆସୁ ହିଁ ଥିବେ। ରାଜ ତ ଏଯାଏଁ ଏଇଟା ବି ଜାଣିନି ଯେ ତା ଗୁରୁଜୀ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ତ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିଥିଲେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁ ଚାଲିଗଲେ? ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆସିଯିବେ। ଭାଉଜ, ତୁମ ହାତ ତିଆରି ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଏବେ ତୁମେ ଯାଇ ପକୁଡ଼ି ବନେଇକି ନେଇ ଆସ। ହଁ ହଁ, ବାସ୍ ଏବେ ହିଁ ଆସୁଛି। କାମ୍ୟା ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜ, ଗାଡ଼ି ରଖ। କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୋର ତ ଏଇ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ରହେ, ତ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ମତେ ତାକୁ ଭେଟିକି ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ତତେ ଖରାପ ନ ଲାଗେ ତ ଆମେ ବି ତୋ ସହିତ ଆସିପାରିବୁ। ତୁମେ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛ, ତ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବି। ସ୍ନେହା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ତାପରେ କୋମଲ ଆଉ କାବ୍ୟା ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ହସିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିଲେ। ସ୍ନେହା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ସାରି ଚିଲକୁ, କିଏ ତୁମେ? ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପଛରେ କାହିଁ ଆସୁଛ? ଚିଲ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ। କେମିତି? ମତେ ଏଠି ରାଜଘରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଥିଲେ। ସ୍ନେହା ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଛି। ଏଇ ଦୁଇ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା। ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ରୂପରେ କାମ୍ୟାକୁ, ମୁଁ ଏବେ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ହେଲା ଗୁରୁଦେବ? ମୁଁ କି ମୋ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ କି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ମୋର କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ। କାଳଗୁରୁ ସେଠାରୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। କାଳଗୁରୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସି ହୋମ କରିଲେ ଆଉ ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରି ହୋମ କୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନିରୁ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ଚିଲକୁ ଜୀବିତ କଲେ। ମୁଁ ତୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ ହିଁ ତୋ ଭିତରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଚାର ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଥିଲି। ତୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲୁ ନା? ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି ଗୁରୁଜୀ। ଏବେ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ଯାଇ ସ୍ନେହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କେବଳ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ଯାଏଁ ତତେ ସ୍ନେହା ସହିତ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବୁଝିଲୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତୁ ବେଶ ବଦଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଛୁ, ଆଉ ତୁ ଅଗ୍ନିରୁ ଜାତ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତତେ କୌଣସି ନିଆଁ ବି ଜଳେଇ ପାରିବନି। କାଳଗୁରୁ ଚିଲକୁ ହାତରେ ଧରି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ କେକ୍ ଉପରେ ତୁ ହିଁ ଥିଲୁ। ଖାଲି କେକ୍ ଉପରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ବି ମୁଁ ହିଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି। ଯେବେ ତୁମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ଆସିଲ, ମୁଁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହାକୁ ଅଚେତ କରି ଆଲମିରାରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲି, ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି ବେଶ ବଦଳେଇ ବିନିତ୍ର କେକ୍ ଖରାପ କରିଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତୋ ସତ୍ୟତା କେହି ବି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ କି କାଳଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ପଡିଗଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ, ଆଉ ତତେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଠେଇଲେ। ଏବେ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୋର ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଥିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ନେହା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ନେହା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ କୋମଲ ତା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ କାମିନୀ ଆସିଗଲା। ସ୍ନେହା, ତୁ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କେମିତି ହେଇପାରିବୁ? ଇଏ ଘରକୁ ଆସିବାର ସମୟ। ତାର ସତରେ କିଛି କାମ ଥିବ। ସରି। ଯେବେଠୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସ୍ନେହା ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବ ଭଳି କଥା ହଉନି। ଏଇସବୁ ଦେଖି ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଆମେ ସକାଳେ କଥା ହବା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହଠାତ୍ କୋମଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ବାହାରୁ ବିନ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋମଲ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ସେ ଶବ୍ଦ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶବ୍ଦ ତା ଘର ପଛରୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଯେମିତି କୋମଲ ଘର ପଛ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା, ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କୋମଲ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାନବ ରୂପୀ ମୟୂରୀ ବେଶରେ ଥିଲା। ତୋର କିଛି ବି ଯୋଜନା ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କଲାନି। ଆଉ ଦେଖ, ମୋର ଗୋଟେ ସଂକେତରେ ତୁ ଏଠିକି ଆସିଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ତୁ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲନି ଯେ ତୁ ବି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିନିତ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ୟାର, ଇଏ କବାଟ କିଏ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା? କେତେ ପବନ ବହୁଛି। ଓଃ। ବିନିତ ମଧ୍ୟ ପଛ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ବାଲକୋନିରୁ ତାକୁ କୋମଲ ଦେଖାଗଲା। ଏ କୋମଲ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ସେଠି କୋମଲ ଆଉ ସ୍ନେହା ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିନିତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିନିତକୁ ଦେଖି ସ୍ନେହା ଆଉ କୋମଲ ହଠାତ୍ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କୋମଲ ଏବେ ତ ଏଇଠି ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଭୂତ ତ ନୁହେଁ? ହଁ, ଆରେ ବାପରେ। ବିନିତ ଡରିକି ସେଠାରୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ କୋମଲର ରୁମ୍କୁ ଗଲା। କୋମଲ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆରେ ସତରେ ହିଁ ଭୂତ ଥିଲା। ବିନିତ ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ବିନିତ ଆଜି କିଛି ଦେଖିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯିବାକୁ ହେବ। କୋମଲ ରାତିରେ ହିଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଯାଇ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଆଲମିରା ପାଖକୁ ଯାଇ ଖୋଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପଛରୁ କିଛି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କୋମଲ ଆଲମିରା ଖୋଲିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କୋମଲ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା। ତାକୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସଟିଏ ଦେଖାଗଲା, ଯାହାକି ଏବେ ପଡ଼ିଥିଲା। କୋମଲ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଲମିରାକୁ ଦେଖିଲା। ଏମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ଯେ ସେଇଟା ମୋ ଭ୍ରମ ଥିବ। ଏଠି କିଛି ତ ଥିଲା। କୋମଲ ଭାବୁ ହିଁ ଥିଲା କି ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ପଛରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କୋମଲ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଚିଲ ସ୍ନେହାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ରହ, ୟାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛୁ? ଚିଲ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ କୋମଲ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚିଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ଚିଲ ଆଉ ଅସଲି ସ୍ନେହା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତଳେ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ସ୍ନେହାର ଟିକେ ଚେତା ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିଲ ମାନବ ରୂପକୁ ଆସିଗଲା। ଏଠୁ ଫେରିଯା ନାଗୁଣୀ। ଖାଲି ନାଗୁଣୀ ନୁହେଁ, ବିଷଧର ନାଗୁଣୀ। କୋମଲ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତା ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଜିଭ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମତେ ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କର।
ସ୍ନେହା ଏଇସବୁ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିଲା। ତୁ ସ୍ନେହାକୁ ମୋଠାରୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁନି। ତୁ ନିଜକୁ ମୋଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁନି। କୋମଲ ବହୁତ ରାଗିଯାଇ ନିଜ ଜୀବକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିଦେଲା ଆଉ ଚିଲର ବେକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଚିଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କୋମଲର ଜିଭ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ କୋମଲ ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଆସି ନିଜ ଲାଞ୍ଜରେ ଚିଲକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସି କୋମଲ ଉପରେ ଥଣ୍ଟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଉ କୋମଲକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁଲା। କୋମଲ ମୁହଁରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା କରି ତାକୁ ଜଳେଇବାକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଲ ଉପରେ ୟାର କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି। କୋମଲ ଉପରେ ହସିବା ପାଇଁ ଚିଲ ନିଜ ମାନବ ରୂପକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ସ୍ନେହା ପଛରୁ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଚିଲକୁ ମାରିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କୋମଲ ସ୍ନେହାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ କୋମଲ। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି କି ତୁ ଏଯାଏଁ ତୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ହିଁ ଆସିନୁ, ଆଉ ତୁ ତ ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ହଁ ହଁ, କଥାରେ ଅଛି ନା, ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସ୍ନେହାର ଦୃଷ୍ଟି ସୁଧୀର ଆଉ କାମିନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବାପା, ମା, କେମିତି ଅଛ? କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି। ସ୍ନେହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସରି, ହଠାତ୍ ଦେଖିକି ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲି। କଥା କ'ଣ ସ୍ନେହା, ଯେବେଠୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେବେଠୁ ତୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ହିଁ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଏମିତି କଥା ହଉଛୁ। ହଠାତ୍ ଏତେ କେମିତି ବଦଳି ଗଲୁ ଝିଅ? ସ୍ନେହା ତା ମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ କାବ୍ୟା, ରାଜ ଆଉ ରବିଶ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାବ୍ୟା ଆଉ ରାଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବେଗ୍ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏ ମୟୂରୀ ଚାଲିଯାଇନି ତ? ଆଉ ଏ ଅସଲି ସ୍ନେହା ଏଠିକି ଆସିଗଲା? ଏ ସ୍ନେହା ଆଜି ହଠାତ୍ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି? କାବ୍ୟା ନିଜ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରି ଦେଖିଲା ତ ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ବୁଝିପାରିଲା। କଣ ହେଲା ସ୍ନେହା? ତୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆରେ କିଛି ଭାବି ନେଇଥିବ। ତୁ ମା ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏମିତି ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ସ୍ନେହା, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ସ୍ନେହା, ସୁଧୀର ଆଉ କାମିନୀ ତିନି ଜଣ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାବ୍ୟା ଆଉ ରାଜ ମଧ୍ୟ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାବ୍ୟା, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଓ ସରି କୋମଲ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ରାଜ ବାହାଘର ପରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନୁ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବୁ ବୋଲି। ଆମେ 6-7 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସେଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଥରେ ପାଖକୁ ତା କାବ୍ୟା। କାବ୍ୟା କୋମଲକୁ କୁଣ୍ଢେଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ତୁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲୁଣି ଯେ ତୁ ଏ ଘରକୁ କାହିଁ ଆସିଛୁ। ରାଜ ପାଇଁ ତୁ ତୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ଭୁଲିଗଲୁଣି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାଜ ମୋର କେତେ ଧ୍ୟାନ ରଖେ। କୋମଲ ଆଉ କିଛି ନ କହି ରାଗରେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜ ଆଉ କାବ୍ୟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ମୟୂରୀ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଇଥିଲା। ମତେ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାହିଁ ଆସୁଛି? କାବ୍ୟା ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିଲା ତ ତାକୁ ମୟୂରୀ ଦେଖାଗଲା। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କିଛି କହୁନୁ? ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲି କି ଆମେ ହୋଟେଲରେ ରହିବା। ଓହୋ, ତୁ ଏବେଠୁ ହୋଟେଲ କଥା ଭାବୁଛୁ ନା? ଆଗେ ରାସ୍ତା ତ ଏନ୍ଜୟ କରିନେ। ରାଜ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲା। କାବ୍ୟା, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ରାଜ ଚାଲିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୟୂରୀ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁ ଏବେ ବି ଆମ ସହ କାହିଁ ଆସୁଛୁ? ନେହାକୁ ତ ବିଷଧର ନାଗୁଣୀ କୋମଲ ବଞ୍ଚେଇ ନେଲା। ଏବେ ମତେ ତୋ ସହ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସେତିକିବେଳେ ମୟୂରୀ ରାଜ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲା ଆଉ ମୟୂରୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। କାବ୍ୟା, ଆମେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ରହିବା, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ରାଜ ଆଉ କାବ୍ୟା ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଁ ତୋଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ ସ୍ନେହାର ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିଲୁନି। ମୁଁ ତ କୋମଲକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସ୍ନେହାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୋମଲ ଦେଖିନେଲା। ଏବେ ମୋରିର କାବ୍ୟା ସହିତ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ। ଆମେ ଏବେ କେମିତି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା? ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଛି କାଳଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋର। ମୁଁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବି କାଳଗୁରୁ। ମୁଁ ତ ମୋ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ
କାବ୍ୟା ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ। ହଁ କାଳଗୁରୁ, ଆଉ ମୟୂରୀ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯାଇଛି। ତୁ ଯାଇ କୋମଲ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ସେତିକିବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ରବିଶ ଆସିଲା। କହ ରବିଶ, କାହିଁ ଆସିଲୁ? କାଳଗୁରୁ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସତ? ହଁ ରବିଶ, ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ସତ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଏତେ କମିଗଲାଣି? ନା ମୋର ଶକ୍ତି ଛୋଟ ଅଛି ଆଉ ନା ମୁଁ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସେ କାବ୍ୟା ବହୁତ ଚତୁର। ତୁ ଜାଣିଛୁ କାବ୍ୟା ଏବେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା କେତେ ଜରୁରୀ? ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ତୁ ଜମା ବିଚଳିତ ହନି। ଶୀଘ୍ର ଏସବୁର ଅନ୍ତ ହେବ। ମୋତେ କିଛି ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରବିଶ ଘରକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ କୋମଲ ରାଗରେ ଏବେ ନିଜେ ହିଁ ରବିଶକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲା। ଆଣ୍ଟି, ମୋର ବାହାରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଦିନକ ପରେ ଆସିବି। ଆରେ, ଏବେ କୋମଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଏବେ ତ କୋମଲ ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ କାବ୍ୟା ହିଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା। କୋମଲ, ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ମାନେ କି ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ଆଗରୁ ତ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାବ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, କାରଣ ତୁମର ଅନ୍ୟ କାମ ବି ତ ଥିବ ନା। ମୁଁ କୋମଲ ସହିତ ଚାଲିଯିବି। ଏବେ ବିନିତ୍ର ବି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ରବିଶ ରାଗରେ ଏମିତି କହିକି ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୟୂରୀ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟାର ରୁମ୍ରେ ମଶା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ବି ସେଇଠି ଲୁଚିଗଲା। ଓଫ୍, ଏ ରୁମ୍ରେ ବହୁତ ମଶା ଅଛନ୍ତି। ହଁ, କେଜାଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ରହ, ମୁଁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ନେଇକି ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ତୁ ଚା ପିଇନେ, ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଆସିକି ଚା ପିଇବି। ଯେମିତି ରାଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା, ସେତିକିବେଳେ ମୟୂରୀ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ତୁ ଏଠି ବି? ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ରାଜ କେବଳ ମୋର। ମୁଁ ରାଜକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ସେ ତୋର ଏତେ ଧ୍ୟାନ ରଖେ, ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି। କାବ୍ୟା ମୟୂରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ଆଉ ମୟୂରୀ ସେଇଠି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତୋର ଏତେ ସାହସ? ମୟୂରୀ ରାଗରେ ଗରମ ଚା ଉଠେଇ କାବ୍ୟା ମୁହଁ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କାବ୍ୟା କଷ୍ଟରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପାଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଉଠିଲା।